जय श्री राधे। यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्नगति कुतोऽपि धैर्यं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिशन्धं वन्दे गुरोश्री चरणरविन्दं गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्री हरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्री गुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वनीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरीप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांगसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासंगतमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं सादरनस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्तजुभूतिशतवृतं ब्रह्मगोपालबीजं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणं अदोरेणुमविघ्नशो यशां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचनो शम्भुर् भगवान् बदरायणि जंग प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रिति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्री भागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छाय गोसाईर चरण जहाँ हुईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जदेर प्राण सबे मिले देहो मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 राधे। जय श्री राधे कृष्ण। धारयन्त ते कृच्छ्रेण प्राय प्राणन कथञ्चन प्रत्यागमन सन्देशैर्वल्लभ्यो मे मदात्मिका। सर्व वेदांत सार निखिल पुराण चक्रवर्ती एवं कृष्णस्थ भगवान स्वयं श्री श्री गोविंदे शब्द ब्रह्ममय विग्रह श्री श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंदे 46तम अध्याय उद्धव सन्देश प्रसंगे परमहंस चूड़ामणि श्रीमद् शुकदेव गोस्वामी पाद तार सम्मुखे
অনশন ব্রত গ্রহণকারী ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গোবিন্দের লীলাকথা শ্রবণ করে চলেছেন। মহারাজ ওই দেখো মথুরার সূর্য চন্দ্রশালিকার নিভৃত প্রকোষ্ঠে দুই অন্তরঙ্গ জন একত্রিত হয়ে প্রাণের কথা নিবেদন করছেন। তারা কে না ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রী গোবিন্দ এবং সম্বিতের মূর্তি বুদ্ধি সত্তম শ্রীমৎ উদ্ধব। ভাগবত শুনতে হবে, ভাগবতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। শ্রীমদ্ ভাগবতের সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক, সম্বন্ধ, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব গড়ে না উঠবে, ততক্ষণ ভাগবতের প্রতিপাদ্য আরাধ্য শ্রী গোবিন্দের সঙ্গে সম্বন্ধ জাগবে না। ভাগবতের সঙ্গে সম্বন্ধটি কেমন ভাবে স্থাপন করতে হবে, তার দিক দর্শনটি কেমন, না সেটি জানিয়ে দিলেন আচার্যবর্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী। তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত স্তুতিতে বলছেন, মদেক বন্ধ মদ সঙ্গীন মদ গুরু মন মহাধন মন নিস্তারক মদ ভাগ্য মদানন্দ নমস্তুতে। না হে ভাগবত প্রভু, তোমার সঙ্গে আমার কেমন সম্পর্ক, না তুমি হলে আমার মদেক বন্ধ, অর্থাৎ আমার প্রকৃত এবং একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধব বা বন্ধু হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। নিতাই গৌর হরি বল, জয় গৌর জয় গৌর জয় গৌর, জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে। মদ একু বন্ধু, তো বন্ধু কাকে বলে, না ভয়ঙ্কর অতি ঘোর বিপদেও যিনি সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাশে থাকেন, তাকে বলা হয় বন্ধু। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী ঘোর বিপদের একমাত্র বান্ধবী হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। হে আমার একান্ত বন্ধু ভাগবত, নমস্তুতে, তোমাকে আমি নমস্কার নিবেদন করি। তারপরে বলছে, না শুধু বন্ধু না, মৎ সঙ্গীন,
বন্ধু তো বিপদে আপদে হিত কামনা করে সবসময় ছুটে আসবে, কিন্তু আমারও তো সাথী দরকার। চলার পথে একজন সঙ্গী চাই, সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে সর্বস্থানে সদা সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তো তাকেই সঙ্গী বলা হয়। তো গোস্বামী পাদ বলছেন যে শ্রীমদ্ ভাগবত তুমি আমার শুধু হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু নও, তুমি আমার চিরসঙ্গী, ছায়ার মতো নিত্য আমার সঙ্গে রয়েছ। আর তুমি সঙ্গে আছো বলেই আমি নিঃসঙ্গ নয়, হতাশ হই না, ভজনে গন্তব্যস্থলে গিয়ে চলি। এমন যে নিত্য সঙ্গী ভাগবত প্রভু, তোমাকে আমি নমস্কার নিবেদন করি। তারপরে আবার বলছে না, ভাগবত শুধু বন্ধু নন, ভাগবত শুধু সর্বক্ষণের সঙ্গী নন, ভাগবত কি মদ গুরু। গুরু, গুরু কাকে বলা হয় না, যিনি মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি সম্যকভাবে দিগদর্শন করিয়ে দেন, এবং সেই পথে চলতে গিয়ে যে সাধ্য সাধন তত্ত্বের প্রয়োজন, জানার প্রয়োজন রয়েছে, সেই সাধ্য সাধন তত্ত্ব প্রসঙ্গ যিনি জানিয়ে দেন এবং চরণাশ্রিত জনকে উত্থান পতনের মধ্যেও সর্বক্ষণ স্বীয় কৃপা থেকে বঞ্চিত করেন না, তিনি হচ্ছেন গুরুদেব। গোস্বামী পাদ বলছেন, হে শ্রীমদ্ ভাগবতম, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার নিত্য সঙ্গী, তুমি আমার গুরু, আমার পথপ্রদর্শক। শুধু তাই নয়, মন মহাধন, বৈষ্ণবগণকে নিষ্কিঞ্চন বলা হয়। সনাতন গোস্বামী পাদ স্পর্শ মণিকেও ঘৃণায় স্পর্শ করলেন না। দৈবাত যদিও স্পর্শ হলো, তিনি বহুবার যমুনা স্নান করে পবিত্র হলেন। তাহলে তার কি সম্পত্তি ছিল, কি ধন ছিল, যার জন্য স্পর্শমণির ন্যায় অমূল্য ধনও তার কাছে নিকৃষ্ট, ঘৃণ্য এবং পরিত্যাজ্য না। সেটি হচ্ছে একমাত্র প্রেমভক্তি মহাসম্পদ। এই প্রেমভক্তি মহাসম্পদ যদি থাকে, তার সব থাকলো, ভগবান তার কাছে চিরকালের জন্য বশীভূত। তা সেই প্রেমভক্তির সম্পদটি তার স্থূল সত্তা আছে কি, যে নিয়ে আমি রেখে দিলাম ঝোলার মধ্যে? সেটি তো হচ্ছে সিদ্ধান্ত ভাবের বস্তু, হৃদয়ের বস্তু, মনের বস্তু। সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন, সেই বস্তুটি স্থূল গ্রাহ্য পদার্থ রূপে রয়েছেন, সেই বস্তুর নামই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম। এই ভাগবত হচ্ছে সাক্ষাৎ প্রেম ভক্তির ঘনাকৃতি বিগ্রহ মূর্তি, আর এটি হচ্ছে প্রেম ভক্তি সাধকগণের একমাত্র মহাসম্পত্তি। এই সম্পদ হারা হলে তার আর কিছুই থাকবে না। তাই মহাসম্পদ
হে ভাগবত তোমাকে নমস্কার। তাহলে ভাগবতের সঙ্গে সম্বন্ধ, তিনি আমাদের বন্ধু, চলার পথের নিত্য সঙ্গী, ভজনের পথ প্রদর্শক এবং কৃপা সঞ্চারকারী গুরুদেব। আর তিনি হলেন দুর্লভ মহা সম্পদ বা ধন। তারপরে বলছে না, ভাগবতের সঙ্গে আমাদের আরো সম্পর্ক, মন নিস্তারক। ভাগবত হচ্ছে আমাদের নিস্তারকারী। সংসার দুঃখ জলধ পতিতস্য কাম ক্রোধাদি নক্র মকরই কবলীকৃতস্য দুর্বাসনা নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য। এই অপার পারাবার সংসার সমুদ্র থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার কে রয়েছে? একমাত্র এই শ্রীমদ্ ভাগবত। তাই গোস্বামী পাদ শ্রীমদ্ ভাগবতকে আপন নিস্তারকারী বলে বরণ করে নিলেন। তারপরে বলছে না, তুমি আমার নিস্তারক শুধু নও, হে ভাগবত মদ ভাগ্য। ভাগ্য কাকে বলা হয় না? কৃষ্ণ ভজনের যখন প্রয়োজন বোধ অন্তঃকরণে তীব্রতম ভাবে জাগে এবং লক্ষ কোটি প্রতিকূলতা দেখা দিলেও যে অনুরাগ কখনো বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় না, এইরকম যে অপ্রতিহত নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠা যার জীবনে এসেছেন তিনি মহাভাগ্যবান। সেই মহাভাগ্যটির স্থূল স্বরূপই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। ভাগবতে আসক্তি এসে গেল, ভাগবতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন হয়ে গেল, তার ভাগ্যের দরজাটা খুলেই গেল। এই জন্য সাধুর কাছে সাক্ষাৎ মূর্তিমন্ত ভাগ্য স্বরূপই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। হে ভাগবত নমস্তুতে। সর্বশেষে গোস্বামী পাদ বলছেন, মদেক বন্ধ মৎসঙ্গীন মদ গুরু মন মহাধন মন নিস্তারক মদ ভাগ্য মদ আনন্দ সাধু সাধু পদে পদে। ভাগবত হচ্ছে পরমানন্দ স্বরূপ। স্মরণে, অনুশীলনে, শ্রবণে, কীর্তনে, আস্বাদনে পরিণাম কি না, যেটি আমাদের প্রত্যেকটি জীবের আত্মার চাওয়া পাওয়ার সম্পদ। জীবের আত্মাতে যে চাওয়া পাওয়াটি রয়েছে সেটা কি? সুখ এবং আনন্দ। আমরা এটাই চাইছি। একটা চোরও চাইছে সুখ আনন্দ, একটা খুনিও চাইছে সুখ আনন্দ, একজন সৎ ব্যক্তিও চাইছে, একজন পরম সাধক সাধু তিনিও চাইছে। তো এইবার সুখ বা আনন্দের বিচার রয়েছে। চুরি করতে গিয়ে ধরা না পড়ে নির্বিঘ্নে যখন তার উদ্দেশ্য সাধন করে চোর চলে এলো, খুব আনন্দ। অনেক কিছু হরণ করতে চুরি করতে পারলাম, ধরা পড়লাম না, এসব আনন্দ আনন্দ বটে, কিন্তু তামসিক আনন্দ।
একজন খুন করে সুখ পেল, আনন্দ পেল, পথের কাঁটা সরিয়ে দিলাম, এইসব তামসিক রাজসিক আনন্দ। তাহলে প্রকৃত আনন্দের স্বরূপ কি? আনন্দ ব্রহ্মইত্যাহু, একমাত্র পরমানন্দ স্বরূপই হচ্ছেন শ্রী গোবিন্দ। এই জন্য উপনিষদ বললেন রসজ্জীবাং লব্ধানন্দী ভবতি, সেই পরম ব্রহ্ম নরাকৃতি শ্রী গোবিন্দকে প্রাপ্ত হলে, সম্বন্ধিত হলে আনন্দী ভবতি। এটি হচ্ছে সর্বশেষ সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দ। এই আনন্দের উপরে আর আনন্দ নেই। তো সেই আনন্দ রসের সম্পুট, সেই পরমানন্দ রসের আধার বা পাত্রই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম। এই জন্য সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন, তুমি আমার মহানন্দ স্বরূপ এ ভাগবত, তোমাকে আমি বারবার নমস্কার নিবেদন করি। বিচার করিয়া মনে মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত প্রভা। এই জন্য ভাগবতকে আমাদের আশ্রয় করতেই হবে। সুকমুনি বলছেন, মহারাজ শ্রী গোবিন্দ বলেই চলেছেন, একের পর এক গোপীগণের বিরহ এবং তাদের আরতি, তাদের দুর্বিষহ বেদনা ভাবের অভিব্যক্তির কথা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে। উদ্ধব, হে প্রভু, তুমি যখন চলে এলে মথুরায় থেকে, তারপরে কি তাদের সঙ্গে কখনো কোনো যোগাযোগ ঘটেনি, কোনো সম্বন্ধ ঘটেনি? তখন শ্রী গোবিন্দ বললেন, হ্যাঁ উদ্ধব, ঘটেছে। সেই সুপ্রভাত কালে যখন সূর্য উদয় হলো, তখন যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তারা আনন্দিত হলো, সবাই আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হয়েছে মথুরার রাজার কাছ থেকে, সম্মাননীয় অতিথি রূপে যাবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। এই জন্য তাদের একদিকে যেমন আনন্দের উল্লাস কলরব, আর তাদের সমস্ত কলরবকে ম্লানীভূত করে ওই গোপিকা বৃন্দের ভাবী বিরহ। আমি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে মথুরায় চলে আসছি, তারা সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠদের কত বুঝবার চেষ্টা করলে কেউ বুঝলে না। হে উদ্ধব, তখন তারা লজ্জা, পাছে লোকে কি বলে, সংশয় সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে ওরা সেই মথুরার দিকে আসবার যে পথ বৃন্দাবনে, সেইখানেই তারা সমাবিষ্ট হলো প্রতিরোধ করবার জন্য। কিন্তু অক্রূর কি করলে? অক্রূর দেখলে আমাকে সময় মতো পৌঁছাতে হবে, কাজে আমি যদি এই সমস্ত গোপিকাগণের সম্মুখে যাই তাহলে বড্ড দেরি হয়ে যেতে পারে। তাই প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথে রথ চালিয়ে দিলে। কিন্তু চালিয়ে দিলে কি হবে? তারা যখন দেখলো অন্য পথ ধরে রথ মথুরার দিকে যাচ্ছেই, তাকে আর বাধা দেওয়া যাচ্ছে না, তখন তারা সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে সে আবার রথ অবরোধ করলে। এবং তাদের কি ক্রন্দন উদ্ধব!
বৃন্দাবনের মৃত্তিকা কর্দমাক্ত হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে, তাদের অবিশ্রান্ত নয়নের জলে। আমিও স্থির থাকতে পারলাম, কিন্তু আমার তখন বড্ড অসহায় অবস্থা। শুধু আমি এইটুকুনি দূতের মাধ্যমে জানালাম, হে গোপীগণ, তোমরা ব্যাকুল হয়েও না, আমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে মথুরায় যাচ্ছি, সে উদ্দেশ্য সাধন করে অতি শীঘ্রই ফিরে আসব। এইটুকুনি আমি শুধু তাদেরকে জানালাম দূত মারফত। তারপরে তো চলে এলাম। আসার পরে ভাবলাম যে তারা আমার এইটুকুনি আশ্বাস বাণীতে দেহে প্রাণ নেই, তারা থাকবে কি না। তাই মধুমঙ্গলকে দিয়ে আমার নিকলিত নয়ন কচ্ছলে কালি করে আমি তাদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখলাম। আশ্যাম আশু হত্বা তমধিপুরং কংসমপস্তি দূরম বৎস্যাদ্দাঘাত ধাম্ন পুরমপি কিমদস্তৎ প্রিয়া কুত্র দুঃখম কিন্তন্নত প্রাপ্তিতং যদ ভবদ অভিরুচিতং তদ্বিধত্ত প্রসত্যা প্রাণে প্রাণেশ্বরীভির্ময়ী কিমপি পরং হন্ত মন্তব্য মন্ত। আমি চিঠিতে লিখলাম, উদ্ধব, হে প্রেয়সীগণ, তমতি পুরং কংসমপি হত্বা, এই যে মধুপুরী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মথুরা মাহাত্ম্যের কথা জানে নাকি? সেই মথুরার মহিমা কি? না, কোনো ভয়ঙ্কর পাপী যদি এসে তীর্থে বাস করে তীর্থকৃত্য করে, তার সমস্ত পাপ বিধৌত হয়ে যায়। কিন্তু তীর্থে বসবাস করে যদি সে আবার পাপ করে, তাহলে সেই পাপটা তার ক্ষেত্রে বজ্রলেপের মতো হয়, আর কখনো খণ্ডন হয় না। এই হচ্ছে সমস্ত তীর্থের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে মথুরা। মথুরাতে যদি ভয়ঙ্কর মহাপাতককে সে আশ্রয় নেয়, তাহলে সর্বপাপ ও বিনির্মুক্ত হয়ে যায়। স্বভাববশত যদি আবার মথুরাতে স্থায়ীভাবে থেকে আবার পুনর্বার পাপ করে, মথুরা দেবী তাকে সেটা ক্ষমা করে দেন। তো এমন যে মহামহিমা মণ্ডিত এই স্থান মথুরা, সেই মথুরাকে অধিকৃত করে রয়েছে ক্রূর কংস। এই জন্য আশুহত্বা কংসম অপ্রীতি দূরম, কংসকে হত্যা করে, নিহত করে আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো বৃন্দাবনে। গোপীগণের যেন সন্দেহ হচ্ছে, কোথায় কংস সম্রাট, আর কোথায় শ্যাম, তুমি সামান্য এক গোয়ালার ছেলে। অসম্ভব কি সম্ভব হবে? বলি, কেন? তোমরা তো চোখে দেখেছো গোপীগণ। চিঠিতে লিখলাম, বৎসাদ্দা ঘাত ধাম্ন পুনরূপী কিমদস্তৎ প্রিয়া কুত্র দুঃখম। তোমরা তো দেখেছ। তখন আমার বয়স কত কম, বাছুর চড়ায়, বৎস চারণ করি। সেই বৎস চারণ প্রাক্কালে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী বৎসাসুর, তার চাইতো মহাবলবান শক্তিশালী হচ্ছে বকাসুর, সর্বোপরি হচ্ছে অঘাসুর।
এইসব আমার যখন আমি বৎস চালনা করি, বাছুর চড়াই, ওই বয়সেতেই তার আক্রমণ করেছিল। কিন্তু আমি তো অনায়াসে অবলীলাক্রমে তাদেরকে নিধন করেছি গোপিকা বৃন্দ। সেই আমি ঘাতধাম্ন, এই সমস্ত অসুর হত্যাকারী বিগ্রহ আমি। কাজেই তোমরা একেবারে নিঃসন্দেহে থাকো যে সেই তুলনায় কংসবধ আমার কাছে কিছুই নয়। আর কি মদস্তাৎ প্রিয়া কুত্রম দুঃখ। আর বৃন্দাবন থেকে মথুরাও খুব দূর নয়। এই জন্য আমি খুব শীঘ্রই বৃন্দাবনে ফিরে আসবই আসবো। এটা তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো। আর তাছাড়া তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কটি আমার কেমন সেটি মনে প্রাণে আত্মায় তোমরাও জানো এবং আমিও জানি। প্রাণে প্রাণেশ্বরী বীর ময়ে কিমপি পরং হন্ত মন্ত বা মন্ত মন্ত। হে প্রাণের গোপিকা বৃন্দ, তোমরা আমার প্রাণের ঈশ্বরী স্বরূপা, আর আমিও তোমাদের প্রাণের প্রাণ। এই জন্য কিমন্নত প্রার্থিত যৎ ভবদ অভিরুচিত, আমি তো ফিরে আসবই বৃন্দাবনে কংস নিধন করে। তবু যদি তোমাদের অন্য কিছু আরো বক্তব্য থাকে বা পাওয়ার কিছু থাকে তাহলে আমাকে জানাও, আমি তা পূরণ করবার চেষ্টা করব। হে উদ্ধব, এই বলে আমি তাদেরকে চিঠি দিলাম। যখন চিঠি দিলাম তখন তারা খুব গুরুত্ব দিল সেই চিঠিতে, দিয়ে সেই পত্রের উত্তর আবার তারা আমার কাছে পাঠাল। উদ্ধব বলছে, তাই প্রভু, তাহলে তোমার এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গোপিকাগণ কি উত্তর দিয়েছিলেন? বলেছিলেন, হে শ্যাম, গচ্ছন্নিশ তমদ্য স্পুরুষী দ্বৈত ভূ কংসঘাতং বিধায় শ্রীকর্তুং রাজতাং তৎ কথমত ভবতা আগতিস্তে প্রজায় তস্মাৎ অস্মাভিরর্থং তদিদমেহ ভবংস্তত্র নানা বিরাজ তীর্থে সর্বার্থদে ন স্মৃতি মনু দদতাম অঞ্জলিনাম ত্রয়ানি। শ্যাম, আমরা তোমাকে ভালোভাবে জানি গো, তুমি ভয়ঙ্কর আলাভোলা, প্রেম কাঙ্গাল। ভণ্ডামি করে যদি তোমার কাছে গিয়ে কেউ ভালোবাসার অভিনয় করে তুমি গলে যাও, এটাই তোমার স্বভাব। আর সারা জীবন এই বৃন্দাবন, এই বৃন্দাবন কি কণ্টকাকীর্ণ বৃন্দাবন, কঙ্করাবৃত বৃন্দাবন, কঠিন মাটি, তাতে কঙ্কর, পথে পথে গক্ষুর কাঁটা। এমন বৃন্দাবনেই তোমার ধেনুচারণা করতে করতে দিন রাত অতিবাহিত হয়েছে। এই জন্য আমাদের মন কি বলছে জানো শ্যাম? গচ্ছন্নিশে তমদ্ভ স্ফুরুষি দয়িত বহু কংসঘাতং বিধায় শ্রীকর্তুং রাজতান। কংসকে যে তুমি নিধন করবে আর সেই মুহূর্তেই তোমাকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দেবে। এটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি। তো যখন তুমি রাজসিংহাসনে বসবে, রাজার রাজমুকুটটা মাথায় পরবে, রাজদণ্ডটা যখন তুমি হাতে ধরবে, তৎকথমত ভবতাৎ আগতিস্তে প্রজায়, তোমার মনে থাকবে না শ্যাম? এই কর্দমাক্ত গো মহিষের মল মূত্রে পরিপূর্ণ বনাকীর্ণ এই বৃন্দাবনে আবার আমি যে গরু চড়াই, আর মনে থাকবে না।
কখনো থাকবে না। কেন? তখন তুমি রাজসিংহাসনে, আর তোমার মনোবাসনা পূরণের জন্য কত রকম যে ব্যবস্থা থাকবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি। এই জন্য তুমি সেই সুখের সম্পদ পরিত্যাগ করে কখনো তুমি এই পল্লীগ্রাম, এই বৃন্দাবনে আর আসবে না, এটা আমরা বুঝতে পারছি। কেন? তোমাকে ভালোভাবে চিনি তো, আমরা জানি। ওই যে অভিনয়ে ভালোবাসলে তুমি গলে যাও, আর সেখানে তো ভালোবাসার হাট বাজার। এই জন্য তোমাকে আসতে বলছি আমরা। তুমি যে বললে যে তোমাদের কিছু বক্তব্য থাকলে আমার কাছে প্রাণ খুলে জানাও, সেই বক্তব্য নয়, প্রার্থনা, কাতর প্রার্থনা তোমার কাছে। কি প্রার্থনা? নানা বিরাজত তীর্থে সর্বার্থ দে। আমরা শুনেছি মথুরা তো নিজে একটি তীর্থরাজ, আবার মথুরার মধ্যেতে অগণিত মহাশক্তিশালী তীর্থ রয়েছে। তো এই জন্য শ্যাম, আর তো আমরা প্রাণে বাঁচব না। প্রাণ ছাড়া কি দেহ বাঁচে? এই জন্য আমাদের দেহ ত্যাগ ঘটবে। দেহ ত্যাগ ঘটলে আমরা তো কলঙ্কে নিয়ে নানা পরিবাদে দুষ্টা। তাই আমাদের পারলৌকিক সদ্গতির জন্য হয়তো কেউ কিছু করবে কি করবে না কে জানে। তাই মথুরায় থাকো, তোমাকে আসতে হবে না, এসে তো তুমি আমাদের পাবে না। এই জন্য আমরা জানি যে আমাদের কেউ না থাকলে একমাত্র তুমি আমাদের, আর তুমি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই শ্যাম, তোমাকে আমরা প্রাণের হিতাকাঙ্ক্ষী জেনে অন্তিম নিবেদন করছি যে আমরা যখন তোমার বিরহ সহ্য করতে না পেরে দেহ ত্যাগ করব, তখন আমাদের বিগত আত্মার কল্যাণের জন্য ওই মথুরা স্থিত তীর্থে তীর্থে তুমি 3 অঞ্জলি জল প্রদান করিও। উদ্ধব তাদের লেখা চিঠির শেষে এই মন্তব্য ছিল। অস্থির হয়ে গেলাম সেই পত্র পড়ে, ভাষা হারিয়ে গেল, কি উত্তর দেব। কিন্তু উত্তর না দিলে তো হবে না। তাই আমিও তখন এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তখন পত্র লিখলাম। কি লিখলে প্রভু? নালং মে রাজ্য লিপ্সা কথমপি বলতে নির্মমে তত্র সত্যং কংস হত্বা যদুনাং সুখমভি বলয়নুস্মি ছায়াত কল্প বদ্ধস্যাৎ কৃষ্ণ সার সপদি বিধি বসাৎ তর্হি কিং পার্থিবাদে মানস তস্মিন সুখায় প্রভবতী ন বনং নাপি কান্তা সুখ সঙ্গ। হে গোপীগণ, আমার বিষয়ে তোমাদের যেটা ধারণা সেটা ঠিকই আছে, ঠিকই বলেছ। আমি এতই ভালোবাসার কাঙ্গাল, এতই প্রেম কাঙ্গাল যে যদি অভিনয় করে কেউ আমাকে ভালোবাসে আমি তার কাছে বিক্রি হয়ে যাই, এটা ঠিকই বটে। কিন্তু তাই বলে এরকম ভাবিও না নালং মে রাজ্য লিপ্সা, আমি রাজা হওয়ার জন্য মথুরা সাম্রাজ্যের রাজকীয় সম্পদ ভোগ করার সংকল্প নিয়ে আমি মথুরায় আসিনি। আমি এসেছি মথুরাকে পরিশুদ্ধ করতে, দুর্বিনীত কংসের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে। এইটুকুনি আমার
কর্তব্য আর কিছু নয়। এই জন্য তোমরা বিশ্বাস করো বা না করো গোপীগণ, নির্মমে তত সত্যং, আমি যথার্থ শপথ করে বলছি, কংস হত্বা যদুনাং সুখমভিবলস্মিন ছায়াত কল্প। দুটো কাজ আমার এখানে মুখ্য। এক হচ্ছে কংসকে নিধন করা। কংস যতদিন প্রকট থাকবে ততদিন এখানকার যত ভক্ত রয়েছে, সৎ ব্যক্তি রয়েছে, তারা প্রাণে কেউ বাঁচবে না। এই জন্য প্রথম কর্তব্য হচ্ছে কংসকে নিধন করা, আর দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে যদুনাং সুখম অভিবলয়ন। এই যে প্রপীড়িত যাদবগণ, কংসের অত্যাচারে তারা কাতর, অনেকে নিজের বাসস্থান পরিত্যাগ করে যত্রতত্র বহু কষ্টে জীবন ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো তাদেরকে আবার স্বস্থানে নিয়ে এসে শান্তিতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেওয়া, এবং যাদবগণের যত বিপদ আপদ সমস্ত মুক্ত করে তাদেরকে আবার শান্তিতে বসবাস করার সমস্ত সুযোগ করে দিয়ে আয়াত কল্প। বিশ্বাস করো গোপীগণ, আমি খুব শীঘ্রই ফিরে আসছি। আর তোমরা যে বললে আমি ভালোবাসার কাঙাল, এখানে রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় সম্পদ ইত্যাদি পেলে ভুলে যাব, না গোপীগণ, আমি তা ভুলতে পারি না, পারে না। কেমন পারেন? একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাচ্ছি। বদ্ধ শ্যাত কৃষ্ণ সার সপদি বিধি বসাত্তরি কিং পার্থিবাদে। কৃষ্ণ সার নামক অতি সুন্দর বনের হরিণ। তা বনের হরিণ তো বনে সুন্দর, চিড়িয়াখানায় ধরে রাখা হয় বটে, কিন্তু যে প্রাণী যে পরিবেশে যে প্রকৃতিতে তারা থাকে সেইখানে তার যে স্বচ্ছন্দ গতি প্রশান্তি সেটা তো অন্যত্র হয় না। তাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ হে উদ্ধব, আমি গোপীদের কাছে বললাম যে কোন কৃষ্ণ সার নামক উৎকৃষ্ট সুন্দর হরিণকে রাজা যদি হাত পেতে ধরে তার রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে একেবারে সোনার বেড়া দিয়ে ঘেরা বিশাল বন প্রস্তুত করে সেখানে উত্তম উত্তম তৃণাদি চাষবাস করে তার মধ্যে কৃষ্ণ সার হরিণকে রাখে এবং ভালো ভালো সঙ্গী এনে দেয়, তা বনের কৃষ্ণ সার হরিণ কোনোদিনই রাজকীয় এই পরিবেশে সে স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারবে না, সুখ পাবে না। তার মন পড়ে থাকবে স্বাধীন সেই অরণ্য। তেমনি আমি হলাম বৃন্দাবনের বনহরি। এখানে তোমাদের কল্পনা, তোমাদের ধারণা, এখানে নানাবিধ সুখের উপকরণের ফাঁদে পড়ে যাব, তা কখনোই পড়ব না, এটা বিশ্বাস করে রাখো। আমার প্রতি তোমাদের সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। আমি এই সমস্ত সমাধান করে খুব শীঘ্রই আসব। এই বলে আমি তাদের উত্তর দিলাম। উদ্ধব বলছেন, প্রভু তাহলে এইভাবে পত্র বিনিময় হলো? তা তোমার এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কি তারা আবার কোনো সাড়া দিয়েছিল, উত্তর দিয়েছিল? হ্যাঁ, দিয়েছিল। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি
আমার খুব দূরদিগম্য। তারা তখন আবার চিঠিতে লিখলে, হে প্রিয় শ্যামসুন্দর, বৃন্দং ক্রীড়া বনানাং বহুবিধ মভিতপস্তি তত্রাত্মরাজ্ঞাং কন্যা বহুবর্ণপি কান্তাস্তব বিভব বসাৎ উদ্ভবিষ্যন্তি ধন্যা তল্লাভে মনস্তে কথমিব ভবিতাস্মাসু বা কিং তপভীর লব্ধে ভোগে বিচিত্রে পুনরূপী তনুমান ইহতে পণ্যবৃত্তি। বলি, হে শ্যামসুন্দর, তুমি তো কৃষ্ণসার হরিণের দৃষ্টান্ত দিলে, কিন্তু মথুরার রাজা, তার তো সম্পদের অভাব নেই। তাই বৃন্দং ক্রীড়া বনানাং বহুবিধ মোহিত উপস্থিত তত্রাত রাজ্ঞাং। আমার এখান থেকে বুঝতে পারছি যে তোমার মতো কৃষ্ণসার হরিণকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখার জন্য মথুরার চারিদিকে সুপরিকল্পিত সুসজ্জিত মনোরম কত রকম যে উদ্যান বন রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সেই সমস্ত বনের পরিকল্পিত সৌন্দর্য মাধুর্য, ফল ফুল কুসুম ইত্যাদি তুমি দর্শন মাত্রেন, আর এই পল্লী গ্রামে অপরিকল্পিত বন, এই বৃন্দাবনের কথা আর তোমার রুচি আসবে না। শুধু তাই নয়, কন্যা বহুবর্ণপি কান্তাস্তব, আর কি হবে জানো? মথুরার অধীনস্থ যত সমস্ত রাজাগণ রয়েছেন, তাদের যত যত বিদগ্ধা সমস্ত কন্যা, পরমা সুন্দরী মহাভাগ্যবতী, সেই সমস্ত কন্যা তোমার হস্তে অর্পণ করবে। এই মাস সেই সমস্ত রাজকন্যাদের সঙ্গ যখন তুমি প্রাপ্ত হবে, তারা তো ধন্যাতি ধন্যা হয়ে যাবে শ্যাম। আর তুমিও তাদের সঙ্গ পেয়ে আর এই পাড়াগ্রামের অপরিমার্জিত অবিদগ্ধা এইসব গোয়ালিনীর কথা তুমি মনে আনতেই পারবে না। কেন জানো? মধুপুর যোশিতা সবহু তারা পণ্ডিতা বাঁধব সুরতি রতি দাদি। শহরের কন্যা তো ওরা প্রশিক্ষিতা বিদগ্ধা, রতিশাস্ত্র সম্পর্কে ওরা শিক্ষা লাভ করেছে। কাজে কি করে প্রণয়ীকে সেবা পূজা করে রতি দান করে তাকে সুখে রাখতে হয়, এ নিবিড় কৌশল তাদের রপ্ত আছে। আমাদের ওসব নেই। আমাদের বুকে ছিল সহজ ভালোবাসা। ওই ভালোবাসা আমাদেরকে যা করিয়েছে, আমরা তোমার সঙ্গে তাই করেছি, তাই সেবা দিয়েছি, যত কিছু করেছি। আমাদের গুরুই ছিল তোমার প্রতি আমাদের যে প্রেম, সেই প্রেমই। কিন্তু তারা তো সুপণ্ডিতা, এই জন্য সেখানে এত সুন্দর রাজকীয় সম্পদ, উদ্যান, সরোবর, এত এত পরমা সুন্দরী রাজকন্যা, এই সমস্ত পাওয়ার পরই হাম সব পশু পালিকা গ্রাম্যকুল বালিকা, হাম কি শ্যাম ভোক্কা। আমাদের কথা কি তোমার মনে থাকবে? কখনোই থাকবে না, থাকার কথা নয়। কেন না? শোনো, তপভীর লব্ধে ভোগে বিচিত্রে পুনরূপী। পরম সম্পদ লাভ করবার জন্য মণিপুত্রগণ কঠোর তপস্যা করে, না খেয়ে না দেখ চরম কৃচ্ছতা অবলম্বন করে।
যখন সিদ্ধি লাভ করে তখন কাম্য বস্তু পেয়ে যায়, পাওয়ার পরে আর সাধক জীবনে আর কখনো ফিরে আসে না। তাই যেমন কোনো সাধক, কোনো তপস্বী বহু কষ্টে দীর্ঘকাল তপস্যা করতে করতে সিদ্ধি লাভ করে তার অভিপ্সিত সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন আর তপস্যার কষ্টের দিকে জীবন আর ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছে তার হয় না। এই জন্য শ্যাম তুমি যতই বলো, ওই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে তুমি এই অজপাড়াগামী বৃন্দাবন, এই বৃন্দাবনে কখনোই তোমার আসা সম্ভব নয়। এটা আমরা এখান থেকে বেশ অনুভব করছি। এই বলে তারা আমাকে উত্তর দিয়েছিল উদ্ধব। উদ্ধব বলছেন, প্রভু তার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি কিছু বলেছিলে? হ্যাঁ, আমি যা সত্য তাই বলেছিলাম উদ্ধব। সত্যং তা কেলি বন্যা বিধতি লসিতং সর্বত সত্যমেব। ঠিকই বলেছ, চিঠিতে লিখলাম, গোপিকাগণ, এই মথুরা নগরীতে সুপরিকল্পিতভাবে আমোদ প্রমোদের উদ্যানের কোনো অভাব নেই। এটা আমিও স্বীকার করছি, এবং এও স্বীকার করছি সৌনি পালাদি কন্যা পরম গুণ গণস্তোত্র ভাজস্ফুরন্তি। শত শত বিদগ্ধা, প্রশিক্ষিতা এবং পরমা সুন্দরী রাজকন্যাদেরও কোনো অভাব নেই। ঠিকই বলেছেন, এটা আমিও স্বীকার করছি, কিন্তু এটা জেনে থাকো তাতে আমার কি? সত্যং কুর্বে ত্রিলোকী মম নহি রতিদানাপি তত্রস্থ রামা যদ বৃন্দাবনং মে তদনুগত রমাৎ তদ্বদিতা ভবতা। আমার তাতে মন ভরবে না গোপিকাগণ। কেন কেন ভরবে না? এখানে তো সবই আছে। সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ, তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম? এই বলে হারে রে কানাই বলে কাঁধে লাফ দিয়ে চড়ার মতো কেউ নেই এখানে। এখানে আমাকে দেখে সবাই সম্ভ্রমে প্রণাম করে, নমস্কার করে, অভিবাদন জানায়। সেখানে মা যশোমতী আমাকে শাসন তাড়ন করত, তাতে যে সুখ। হে গোপিকাগণ, এখানেও পিতামাতা রয়েছে, কিন্তু মা যশোমতী, এই গোপাল শোন, তুই তোকার করে আমাকে ডেকে প্রয়োজন হলে কর্ণধারণ চাপেটাঘাত করতে দ্বিধাবোধ করতো না। আর এখানে মা দেবকী বসুদেব আপনি আপনি বলে সম্বোধন করে, সবসময় সম্ভ্রমে তারা থাকেন। সেই সুখ কোথায় গোপিকাবৃন্দ? শুধু তাই নয়, প্রিয়া যদি মান করি করে ভৎসন, বেদস্তুতি হইতে তবে হরে মোর মন। সেই প্রেমের পরিপাক দশা যে মান, সেই বয় মথুরায় কই। কাজেই সত্যং করবে ত্রিলোকী মম নহে রতিদানাপি। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, স্বর্গমর্ত পাতাল ত্রিভুবনে এমন কোন স্থান নেই যা আমার অন্তঃকরণকে প্রলুব্ধ করতে পারে। একমাত্র আমার হৃদয়কে বেভুল করার পীঠস্থানই হচ্ছে যদ বৃন্দাবনং মে, মধু বৃন্দাবন, আর তদ অনুগতা রমা, তোমরা এই গোপিকা বৃন্দ। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো গোপীগণ। আমি কর্তব্য সাধনের জন্য মথুরা এসেছি।
এই কর্তব্য সাধন সমাপন হয়ে গেলেই প্রেমভূমি বৃন্দাবনে আমি ফিরে যাব। শুদ্ধ যখন আমি আমার প্রাণের কথাগুলো বললাম, চিঠিতে লিখলাম, তখন গোপীগণ আমার এই পত্রের কথা কিছু বিশ্বাস করল, বুঝল, বুঝে বললে, শ্যাম ঠিক, তুমি হয়তো আমাদের কথা মনে রেখেছ, রাখবে, কিন্তু দায়িত্ব কর্তব্য তো তোমার অধীন নয়। এ কতদিনে সুসমাধান হবে কে জানে, কিন্তু ততদিন আমরা কি নিয়ে থাকব। এই বলে তারা আমাকে পত্র দিলে। সাতে সর্বাঙ্গ স্বভাবত সুমিতগতা যেন নেত্রেন, যেন সূত্রেনা শ্রাবে বংশী সমগমী বপুষা, যেন স্পর্শ লক্ষ্মী তেনই বালক্ষ্মী দুরং গমনম অবগতং তেন সন্দিষ্টমগ্রম তেন সংবিপ্রলব্ধম রচিতমিতি হাহা জীবিতং দিক বিধিক দিক 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 দিক। দোষ কারো নয়, আমাদেরই ভাগ্য বিধাতার। তুমি তো নেই সম, কিন্তু আমাদের দশা দেখো। যাতে সর্বাঙ্গ শোভাবত সমতিগতা যেন নেত্রেন, যে নয়ন দিয়ে তোমার ভুবন ভোলানো মাধুর্য মণ্ডিত, তোমার সেই মূরতি দর্শন করেছি, নয়ন তো অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সে বৃন্দাবন আছে, তুমি নেই। উদ্ধব বলছেন, প্রভু তোমার রূপে তাদের এত আকর্ষণ হলো কেন? তারা তো জানতো তুমি পরপুরুষ। হ্যাঁ উদ্ধব, পরপুরুষ এবং পরাপুরুষ। তারা আমাকে পরপুরুষ জানেনি, পরাপুরুষই জেনেছিল। এবং জেনেছিল উদ্ধব তারা যে আমাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সার্থকতা হচ্ছে আমাতে সংলগ্ন হওয়া। বংশী কানামৃত ধাম লাবণ্যামৃতের জন্মস্থান, যে না হেরে সে চাঁদ বয়ান, সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মুন্ডে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ। কাজে নয়নের সার্থকতা হচ্ছে উদ্ধব আমারই রূপমাধুর্য দর্শন করা। কাজে তারা কেন আকৃষ্ট হবে না? তাই পত্রে লিখলে, শ্যাম তোমার এই ব্রজ ত্যাগ, এই নিষ্ঠুর প্রসঙ্গ সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আর দর্শন হবে না তোমার অলোকাবৃত বদন, আর বংশী গানামৃত ধাম তো আর শ্রবণ হবে না আমাদের কখনো। আর কোটিচন্দ্র সুশীতল তোমার অঙ্গের পরশ, এও আমরা আর কখনো প্রাপ্ত হব না শ্যাম। হয়তো বা তুমি আমাদের কথা ভাবতে ভাবতে সেখানে কষ্ট স্বীকার করেই থাকবে, কিন্তু আমাদের কথা দেখো। আর দোষ কাকেই বা দিই? নিদারুণ বিধাতা এই আমাদের ভাগ্যলিপি লিখন করলে। এই বলে তারা বিধাতাকে ধিক্কার দিয়েছিল। উদ্ধব কি বলে জানো? অহো বিধাতা স্তবন কচিত দয়া সংযোজ্য মুদ্রা প্রণয়ন দেহীন। ওহে নিষ্ঠুর বিধাতা, তোমার দয়া মায়া বিন্দু মাত্র নেই। যদি থাকতে আমরা প্রেম কি জিনিস বুঝতাম না। আর জগতে একমাত্র প্রেমাস্পদ বলতে গোবিন্দ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো দেবদেবী, কোনো মানব ব্রহ্মাণ্ডে নেই, তাকে আমরা জানতাম না। বিধাতা তুমি আমাদের অন্তঃকরণে প্রেমের উদ্দীপন জ্বালালে,
এবং পরিকল্পিতভাবে তুমি প্রেমাস্পদ গোবিন্দের সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটিয়ে দিলে। আমার তো জানতামই না। এটি তোমার বড় দয়া কৃপাই বটে। কিন্তু তাং চাকৃতার্থান বিযুগ্নক্ষ পার্থক্যম, সেই প্রেমের চরম আস্বাদনটি হওয়ার আগেই আবার তুমি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তুমি আলাদা করে দিলে। বিকৃতং তে অর্ভকচেষ্টিতং যথা, তোমার এবংবিধ ক্রিয়াকলাপ শিশুদের খেলার মতন। শিশুরা একা একা খেলে, একবার ভাঙে একবার গড়ে। এই ভাঙা গড়ার পেছনে যেমন শিশুকে জিজ্ঞাসা করলে কোনো উত্তর দিতে পারবে না, তা বিধাতা কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটানো এবং তার থেকে বিচ্ছেদ ঘটানো, এটাও বাচ্চাদের খেলার মতোই তোমার স্বভাব, নিন্দনীয় স্বভাব। নাহি জানিস প্রেম ধর্ম, ব্যর্থ করিস পরিশ্রম, তোর চেষ্টা বালক সমান, তোর যদি লাগ পাই তবে তোর শিক্ষা দিয়ে, এমন যেন না করিস বিধান। ওরে বিধি তো বড় নিঠুর, অনন্য দুর্লভ জন, প্রেমে করাইয়া সম্মিলন, অকৃতার্থন কেন করিস তুই। বিধাতা যেন তাদেরকে বলেছিলেন, গোপীগণ আমাকে এত গালিগালাজ দিচ্ছ কেন? আমি কি করেছিলাম? কি করিসনি? যস্তং প্রদর্শিত কুন্তলাবৃত মুকুন্দ বক্তং সুকপল উন্নত নসম, কেন আমাদেরকে দেখালি? জগতে এত সুন্দর পদন রয়েছে, এত সুন্দর গণ্ডস্থল রয়েছে, এত সুন্দর নাসিকা রয়েছে, সর্বোপরি শোক অপনদস্মি দলেশ সুন্দরম। মানুষ হাসে, কিন্তু শ্রী গোবিন্দের হাসি দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণের ব্যথা বেদনা বঞ্চনা হতাশা নিরাশার যত গ্লানি থাকে সব দূর হয়ে যায়। এমন গোবিন্দের সঙ্গে মিলন সঙ্গ ঘটিয়ে আবার তুই দূরে সরিয়ে দিলি। উদ্ধব এই বলে তারা হাহাকার ভরা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে পত্র দিয়েছিল। আবার সেই পত্র পড়ে আমিও চোখের জলে ভাসছিলাম। তারপরে আবার আমি উত্তর দিলাম, ইয়াং দৃষ্টির মায়াবৎসবী পরিকল্পনাৎ কৃষ্ণতে যা শ্রুতির বাদ, দুরস্থ রচ্ছতে যা তরুরূপী মিলনাদ্যপতে সব্যপেক্ষম, যদ্যে তাস তত্র তত্র প্রকৃতি কৃতয়েন ঝাদিনা মমস্যু স্তরহেতা শৈরী নির্বা কত মহোহ প্রাণসক্ষা সহায়। হে গোপীগণ, তোমরা বুঝতে পারছো না আমাকে কেন্দ্র করে তোমাদের যে অবস্থা, এই মথুরায় আসার পর থেকে আমারও সেই অবস্থা। কেন কি যদি বলো কি অবস্থা, না জিয়াং দৃষ্টির মায়াবৎ ছবি পরিকল্পনা, আমার এই নয়ন তোমাদের মধুর মূরতি দর্শন করতে করতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এ নয়ন আর অন্য কাউকে দেখে না, একেবারেই দেখে না। শুধু তাই নয়, এই কর্ণ তোমাদের ভালোবাসা মাখা কথা শুনতে শুনতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, আর জগতে কারো কথায় গ্রহণ করে না। দুরস্থারোচ্যতে জাতনো মিলনাদ্রব্যতে, আমার এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তোমাদেরকে হৃদয়ে ধারণ করে যে সুখ, যে আনন্দ, সে আনন্দ তারা ভুলতে পারছে না। এর পরিণাম কি হয়েছে জানো? আমি তো মথুরায় এসেছি, আমার তো প্রচুর দায়িত্ব এবং কর্তব্য। সে কর্তব্য সাধন করতে গেলে আমার মনে তো মনটা থাকবে আমার অধীন হয়ে।
আমার ইন্দ্রিয়গণ তো আমার অধীন হয়ে থাকবে, তবেই তো আমি কংস নিধন এবং যাদবগণের নিরাপত্তা ইত্যাদি সব বিধান করব। কিন্তু হায় গোপীগণ, বিশ্বাস করো, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন আমার অবাধ্য হয়ে আছে। কেন? তারা তোমাদেরকে ভুলতে পারছে না। তোমাদের রূপ নয়ন মুগ্ধ, কোন আমাদের চিত্ত মন, তোমাদের অঙ্গগন্ধ আমার নাসিকা, সর্বেন্দ্রিয় তোমাদের আলিঙ্গন স্পর্শের মহিমা একেবারেই ভুলতে পারছে না। এই মতো অবস্থা আমার দশাটা কেমন? বজ্রাঘাতে যদি যন্ত্রণা হয় তার চাইতে বেদনাময় ঘটনা এই অবাধ্য ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ে। এই জন্য আমি অসহায়, কি করে সহ্য করব তা বুঝতে পারছি না। চিঠি দিলাম। তারপরে উদ্ধব তারা তখন বললে, হে শ্যাম, ক্রুরক্র ভাবং বিধির অশুভ বিধিক মিত্র মিত্রশ্চর্যাং উৎসামস্যাং দশাং শিরবমাত্র কান্নস্য বার্তা। সবই বুঝলাম, কিন্তু একমাত্র তুমি ছাড়া হে গোবিন্দ আমাদেরকে জগতে কেউ বুঝতে পারলে না। নিষ্ঠুর ও ক্রূর, তার এত ক্রূর স্বভাব। আচ্ছা রথটা তুমি মথুরা নিয়ে চলে এসো, এসো 1 ঘন্টা করে দাঁড়াতে পারতে, প্রাণ ভরে আমরা আরো একটু দর্শন করতাম। আমাদের চোখের জল, এত হাহাকার, এত ক্রন্দন, বিন্দু মাত্র ক্রূরের হৃদয়টা বিগলিত হলো না। বিধির অশুভ বিধি, নিষ্ঠুর বিধাতা সে তো দেখছে আমাদের দুরবস্থাটা, সেও কেড়ে নিলে। মিত্র মামিত্রচর্যম, আমাদের বৃন্দাবনের যত আত্মীয় স্বজন ছিল তারা তো আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, বান্ধব মিত্র, তারা তো সেই সময় আমাদের একটু পক্ষ অবলম্বন করে সহযোগিতা করতে পারত শ্যামসুন্দর। কিন্তু হায়, তারাও তখন উল্টো আমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করলে, না না, এই শুভ মুহূর্ত যাত্রা শুভর সময় কেউ কেঁদো না, বাধা দিও না। তারা এই শত্রু হয়ে গেল। এর পরিণাম কি হবে জানো শ্যাম? অস্মাৎ জীবপি জীবস্থিতি বিহনীয়তম, আমাদের দেহে প্রাণ থাকবে কি না থাকবে কে জানে, তবে মরতেও তো পারবো না। কেন পারবো না? ওই যে একটু আশাবাণী, আবার আসবো বৃন্দাবনে, এই আশাবাণীর জন্য আমরা মরতে পারছি না। আরো জানালে শ্যাম, আমাদের কথা তো জানোই, সর্বোপরি আমাদের যিনি শিরোমণি, যার প্রেমের ঋণ তুমি কোনোদিন শোধ করতে পারবে না, সেই রাধারানীর দশাটা কেমন শোনো। কুর্বতী কিল কোকিলাকুল উজ্জ্বল কলনাদম জৈমিনী রীতি জলপতি সবিষাদম। আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে, সমস্ত সখীরা পরিচর্যা করছে। দৈবাৎ যদি কখনো কোকিল ডেকে উঠেছে, কোকিলের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভাবছে কোকিল ডাকছে না, যেন বজ্রপাত হচ্ছে। কেন? কৃষ্ণ স্মৃতিটা জাগিয়ে দিচ্ছে তো। এই মুহূর্তে কৃষ্ণ স্মৃতি জাগা মানে আরো আগুন জ্বালা। তাই কোকিলের কণ্ঠস্বরকে মনে হচ্ছে বজ্রপাতের শব্দ, আর যেন বজ্রপাত না হয়। তাই জৈমিনী রীতি জলপতি সুবিষাদম। শাস্ত্রে রয়েছে, যেমন আস্তিক মনির দোহাই দিলে সাপে কিছু করে না, এরকম প্রবাদ আছে। তেমনি দেখছেন ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে, যেতেই হবে। তখন জৈমিনী মণির জয় দিলে বজ্রপাত আর হয় না, এরকম প্রবাদ রয়েছে শাস্ত্রে। তাই রাধারানী কোকিলের কলনাদকে বজ্রের মতন মনে করে
জয়মিনী রীতি জলপতি সবিদার বিষাদ। শুধু তাই নয়, মাধব গুরু বিয়োগে তমসী নিপতাত রাধা। চিঠিতে লিখছে তোমার রাধা একেবারে বিপদের গহন অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। আমরা যদি তার প্রতাপ্ত অঙ্গকে শীতল করবার জন্য নীল পদ্ম ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিচ্ছি, নীল নলিল মাল্য মহাবৃক্ষ ফুল কবিতা, গরুর গরুর গরুরত্বেতি রৌতি পরমভিতা। তখন নীল কমলের মালাকে কালো সর্প মনে করছে, আতঙ্কিত হয়ে গরুর 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 গরুরের নাম শুনলে আর সাপ আসে না, পালিয়ে যায়। লম্বিত মৃগ নাভিমা গুরু কর্দম মনুদিনা, ধ্যায়তি শীতি কণ্ঠমপি সনাতম নলিনা। রূপ গোস্বামী পাদের এই শ্লোক, কিন্তু তিনি সনাতন গোস্বামীর নামেই ভণিতাদি লিখেছেন। আমরা যদি কস্তুরী চন্দনের প্রলেপ অঙ্গে দিচ্ছি বিষ মনে করে, তখন শীতিকণ্ঠ মহাদেবকে স্মরণ করছে। এমতো অবস্থায় সব আমাদের কিচ্ছু বলবার নেই। একবার তুমি বিবেচনা করে দেখো তোমার কর্তব্য কি। এই সমস্ত পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তরের কথা বলতে বলতে আবার গোবিন্দ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বহু কষ্টে সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার উদ্ধবের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, গচ্ছদ্ভব ব্রজং সম্য পিত্রর ন প্রীতিমাবহ। এই জন্যই উদ্ধব, তোমাকেই আমি বৃন্দাবনে প্রেরণ করব। সেই বিরোহী পিতামাতা এবং গোপিকাগণের এই বিরহ ব্যাধিকে প্রশমিত করবার একমাত্র যোগ্য পাত্রই হচ্ছে তুমি। তুমি সেখানে গিয়ে তাদের এই বিয়োগ ব্যাধি প্রশমিত করো, এটাই আমার ইচ্ছা। এই বলে বৃন্দাবনে উদ্ধবকেই প্রেরণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এবার এরপরে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের এই আবেদনকে কিভাবে গ্রহণ করলেন এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনে কিভাবে গেলেন, আমরা আগামীকাল তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতন আমাদের উদ্ধব সন্দেশ প্রসঙ্গ এখানে বিশ্রাম লাভ করছে।